Now, what is a linked list? It is a connection of, it is a list of connected nodes. It is a list of connected nodes. Suppose this is a node. This is a node. Okay, the address of the node is 1000. Now each node is divided into two parts, the data part and the address part. So the data part contains suppose 1. The data part contains 1. Okay. Now the next node is allocated. The next node is allocated. And the address of this node is say 2000. We are assuming that the address of the node is 2000. Now the data part of the second node contains suppose 2. And the address of the second node will be placed into this part. Okay. Into this part. Okay. Now again the third node is created. The third node is created. Okay. Now the data part of the third node contains suppose 3. Okay. Now the address of the third node will be placed into the address part of this node. Okay. And the address part, the next part of the last node will be set to null. Okay. And there is a dummy node called the start node or the head pointer that will contain the address of the first node. Okay. In this way the list will grow. In this way the list will grow. We are assuming that the address of the head node is 500. We are assuming address of the head node is 500. Okay. So the address of the first node is 1000, that will be stored into the head node. The address of the second node will be 2000, that will be placed into the next part of the first node. The address of the third node is 3000, that will be placed into the next part of the second node. And the last node will contain null in the next part. Okay. So this is the structure of a single linked list. This is the structure of a single linked list. বোঝা গেল? In this way the list grows. এইভাবে কিন্তু লিস্টটা গ্রো করছে. So there is a dummy node. This is called the head node or the start node. Head node or start node. Now the start node contains the address of the first node. The start node contains the address of the first node. Okay. So each node is divided into two parts. The first part contains the data and the second part contains the address. First part contains the data and the second part contains the address. Okay. In this way the list grows. Each node is divided into two parts. The data part and the address part. Okay, so this is called single linked list. Now how we can represent a single linked list? How we can represent a single linked list? In order to represent a single linked list, we need to have a self-referential structure. We need to have a self-referential structure. So how to define a self-referential structure? About that. Okay. Type the start node. In data, self-referential structure. Self-referential structure. So each node is divided into two parts, the data part and the pointer part. Okay, the data part is the integer. It can be integer, it can be float, it can be character, anything.
And the address part, it should be a pointer to the same type of structure. Since each node is the node type of structure, each node is a node type of structure. Okay, so that is why the address part, it should be a pointer to the same type of structure. Now we are renaming the structure by MD. Now we are renaming the structure by MD. Okay. Okay. আচ্ছা, now what we are doing, that এখানে কি বলেছি, লিস্টে একটা হেড পয়েন্টার থাকে, তাই না, স্টার্ট নোড. So we have to create the start node. How we can create the start node? MD start and that is initialized to null. MD start that is equal to null. Okay. Acha. Now we have to perform several operations on a linked list. We have to add a node at the end. We have to add a node at the beginning. We have to traverse the list. We have to display the list in reverse way. We have to insert a node after a particular node. In this way, we have to perform all the operations on a linked list. ঠিক আছে? আচ্ছা. Now we are displaying a menu. One for append, two for add begin, three for display, four for reverse display. Okay, পরে আরো আসছি এক এক করে. 5 for insert after, 6 for insert before, okay, append, add begin, display, reverse display, insert after, insert before. Now we have to take a choice from the user. We have to take a choice from the user. Enter your choice. Scanning %D and %choice. Okay. Achha. Now we are entering into switch case. Switch choice. Switch choice. Clear? Now case 1 is for append. Then a break statement is there. Case 2 is for add begin. So we have to call a function append. এবার আমাকে বলতো, in order to call the function append, what we have to pass here? append ফাংশনে আমরা কি পাস করব? আমরা শুধু হেড নোডে পয়েন্টারটা ক্রিয়েট করে রেখেছি, তাহলে অ্যাপেন্ডে আমরা কি পাস করব? স্টার্ট পাস করব নাকি % স্টার্ট পাস করব, কি মনে হচ্ছে? অ্যাপেন্ড মানে কিন্তু লিস্টটা আস্তে আস্তে গ্রো করবে। তাহলে এই যে আমরা নোডটাকে মানে হেড নোডের যদি পাঠাই, হেড নোডটা যদি পাঠাই, তাহলে হেড নোডের অ্যাড্রেস পাস করব নাকি মানে কল বাই ভ্যালু করব, তার একটা ফটোকপি পাস করব, কি পাস করব মনে হচ্ছে বলতো? একটু চিন্তা ভাবনা করে বল। কি মনে হচ্ছে? হেড নোডের অ্যাড্রেস পাস করব নাকি হেড নোডের ফটোকপিটা পাস করব, বল? অ্যাড্রেস। হ্যাঁ, অ্যাড্রেস। অ্যাড্রেস যদি পাস না করি, whatever modifications will be done in the list that will not be reflected here. তাহলে
n% start, এই যে at begin n% start। আচ্ছা, এবার ডিসপ্লেতে কি পাস করব? ডিসপ্লেতে কি পাস করব? বা রিভার্স ডিসপ্লেতে কি পাস করব? In case of displaying the linked list, there will be no change in the list, তাই না? কোনো চেঞ্জ তো হবে না। সেই জন্য we can simply pass the head pointer. We can simply pass the head pointer. Okay. Now insert after. Insert after. Insert after. We have to insert a node after a particular node. So in that case, the head node will never get changed. The head node will never get changed. So that is why we can simply pass the start pointer. Okay. No need to pass the address of start in case of insert after. এরপর দেখ কি আছে, insert before. Insert before. তাহলে কি হবে insert before এ? In case of insert before, we have to insert a node before a particular node. So that is why the list will get changed. That's why we have to pass the address. Okay. Break. Okay. And other thing, default. For default, you can print wrong choice. Wrong choice. Okay. Now case 0. 0 you can call the exit function. So this is the menu. Okay, this is the menu. Save করে নিই। Single input SLL. Okay. Okay. Now default wrong choice. Y. Choice not equal to 0. Okay. 2y. Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6. এটা case 1 append, case 2 add begin, case 3 হচ্ছে display, case 4 হচ্ছে reverse display, case 5 হচ্ছে insert after, আর case 6 হচ্ছে insert before। হ্যাঁ, আর অন্যান্য কিছু থাকে রং চয়েস দিয়ে দিলাম। তাহলে বোঝা গেল এই হচ্ছে আমার মেইন ফাংশনটা। এইবার আমি একটা একটা করে ফাংশন লিখছি, একটা একটা করে সাবরুটিন এবার কল করব। এই দেখ অ্যাপেন্ড। তাহলে অ্যাপেন্ড থেকে এখানে কি করব? ভয়েড অ্যাপেন্ড। কিছু তো রিটার্ন করবে না, ভয়েড অ্যাপেন্ড ফাংশন উইল রিটার্ন নাথিং। এবার বলতো এখানে আমি কি দেব, প্যারামিটার কি দেব? % start. start. Start was already a pointer. ভালো করে দেখ, এই যে স্টার্টটা ছিল না, that is already a pointer. ND start, that was already a pointer. Since we are passing the address of start, so we must have to hold it into a pointer to pointer. We must have to hold it into a pointer to pointer. Okay. নাও এবার ছবিটা ভালো করে দেখ। হ্যাঁ, আমি আরেকবার ছবিটা একে বোঝাচ্ছি যে কিভাবে হচ্ছে জিনিসটি। আমি অ্যাপেন্ড ফাংশনটা একবার ছবিটা একে বোঝাই। তাহলে এই যে স্টার্ট ফাংশন, এই যে স্টার্ট নোড। ওকে। আচ্ছা, এবার কি হলো? Suppose the address of the start node is 500. So it is initialized to null. It is initialized to null. এই যে স্টার্ট নোডটা ছিল আমার নালে ইনিশিয়ালাইজ করা। ওকে। আচ্ছা,
এবার তাহলে কি করছি, স্টার্ট নোডের অ্যাড্রেস পাঠিয়েছি। হ্যাঁ, এটা নালে ইনিশিয়ালাইজ করা আছে। এইবার within the append function we have to create a node. We have to create a node. Okay. Now if the head node, start node is null, if the head node is null, okay, then we have to place the address of this node into the start node. Okay, we have to place the address of this node into the start node. Okay. দেখ বুঝতে পারছিস তো আমি কি বলছি? হেড নোডটা কি থাকছে, স্টার্ট নোডটা ফার্স্ট নোডের অ্যাড্রেসটা হোল্ড করে থাকছে। So if the list is empty, that means the head node will also contain null. Now if we create the first node, the address of the very first node should be placed into the head node. Okay. Now we are creating the next node. Now we are creating the next node. Okay. We are creating the next node. Clear? Now the address of this node has to be placed into the next part of the first node. So we have to traverse the list till the end, and then we have to place the address of the new node into the next part. Okay? Okay. So now we are creating the third node. Okay. Now we have to traverse the list till the end. Okay. Now we have to traverse the list till the end, and we have to place the address of this node here. Okay. In this way the append function works. দেখ ভালো করে দেখ, বুঝতে পারছিস কিনা ভালো করে দেখ, হ্যাঁ না বুঝতে পারলে বলবি কিন্তু। তাহলে প্রথমে কি হচ্ছে, আমার একটা হেড নোড আছে, এটা ইনিশিয়ালাইজ করা আছে নালে। ওকে, এইবার আমি কি করছি, উই আর ক্রিয়েটিং দ্য ভেরি ফার্স্ট নোড। উই আর ক্রিয়েটিং দ্য ভেরি ফার্স্ট নোড। If the head node contains null, okay, then the address of the first node should be placed into that head node. Okay, so that the head node will point to the first node. That clear? Now we are creating the second node. We are creating the second node. Okay. Now the data part is initialized to 2. Okay. As the head node is not null, that means the list is not empty. We have to traverse the list till the end, and we have to insert the address of the newly created node into the next part of this node. That clear? এই হেড নোডটা যদি নাল থাকে তার মানে লিস্টটা হচ্ছে এমটি, সো দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য ফার্স্ট নোড শুড বি প্লেসড দেয়ার। আর যদি দেখিস যে হেড নোডটা নাল নয়, সো দ্যাট মিনস দ্য লিস্ট কন্টেন্স সাম নোডস, সো উই হ্যাভ টু ট্রাভার্স দ্য লিস্ট টিল দ্য এন্ড and insert the address of this newly created node into the next part. Okay. Acha. Now the third node is created. Again the head node is not null, that means the list is not empty. We have to traverse the list till the end, and we have to insert the address of this newly created node into the next part of this node. Okay. Okay. Now the last part, the last node contains null as the next part. এবার তাহলে ফাংশনটা লিখতে পারবি, কি করে লিখবো, এই হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে, এবার তাহলে আমাকে ফাংশনটা লিখতে হবে। void append, whatever, nd start p. So we have to create a new node. For creating a new node, we can take the input of the data part. Okay, scanf %d and %n.
T is equal to create node. We have to call create node. Since we are trying to develop a modularized program, আগেই বলেছি modularized programming approach, each module is designated for performing each task. Okay, so create node module, this is only designated for creating a new node and returning the address. If t equals to null, printf memory not allocated. মেমোরি অ্যালোকেশন নট সাকসেসফুল, বুঝতে পারলি? যদি মেমোরিটা অ্যালোকেট না হয় তাহলে আর কি করে হবে? ওকে, আচ্ছা, আদারওয়াইজ এবার দেখ কি করছি। মেমোরি যদি অ্যালোকেট না হয় তাহলে এক্সিট। সাপোজ দেয়ার ইজ নট সাফিসিয়েন্ট স্পেস ইন দ্য RAM, then the memory allocation will not be successful. আচ্ছা, now we have to check whether the start is null, whether the head pointer is null or not. If star p equals to null, then star p is equal to t. আগেই বলেছি, if the head node contains null, if the head node contains null, then we have to assign the address of the first node to the head node. Okay, how to access the head node? By star p. এই যে এখানে তো ডাবল স্টার p ছিল, তাই না? তাহলে একবার ডিরেফারেন্স করলেই সেটা আমরা হেড নোডটা পেয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, স্টার p is equal to t. else else কি করব? else we have to traverse the list till the end. Traverse the list till the end. So how we can traverse the list? C equal to star p. C equal to star p. Okay. While C arrow next not is equal to null. While C arrow next not is equal to null, C equal to C arrow next. C equal to C arrow next. So that means we have to traverse the list till the end until we get a node where the next part is null. ঠিক যেখানে আমি যেই নোডে আমি নেক্সট পার্টটা নাল পাচ্ছি সেখানে থেমে যাচ্ছি। তাহলে থেমে গিয়ে কি করব? সেখানে এবার এই নতুন নোডের অ্যাড্রেসটাকে বসিয়ে দিলাম, সি অ্যারো নেক্সট ইকুয়াল টু নাল। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা কি হলো? বুঝতে পারছিস কি বললাম? We have to traverse the list till the end. We have to traverse the list till the end and then insert the new node address there. তাহলে এইটা হচ্ছে আমার append function. Okay. Now we have to define the body of the create node function. md star create node. Then how we can allocate the memory? It is using malloc or calloc function. Okay, malloc size of md. Since we are creating one node into one, এখানে লিখলেও হবে নাও লিখলে হবে। into one লেখার কোনো দরকার নেই, size of md. Okay, আচ্ছা, এই জিনিসটা কেটে আমি এইখানটায় লিখি। if the memory allocation not successful, আমি এইখানটায় লিখি, এইখানে লিখছি না। ঠিক আছে, নেক্সট t arrow data is equal to d. T arrow data is equal to d আর t arrow next equal to null. Return t. Return t. বোঝা গেল? এই হচ্ছে আমার create node function. We are allocating the node using the malloc or calloc function. If the memory is somehow not allocated, then we have to stop there. We have to exit the program. Otherwise, we can initialize the data into the we can initialize the data part and we have to initialize the next node
next part of the node to null. Okay, then return t. হলো, এই হচ্ছে অ্যাপেন্ড। দেখ তাহলে বোঝা গেল অ্যাপেন্ড ফাংশনটা কি করে কাজ করে। আচ্ছা, এইবারে কি করছি, আমি ডিসপ্লে ফাংশনটা লিখছি। হ্যাঁ, ডিসপ্লেটা লিখলে আমরা চেক করতে পারবো। Okay, how we can display the linked list? We have to traverse the list from the beginning till the end. We have to traverse the list from the beginning till the end and display each node. Okay, printf %d PRO data. Okay, printf %d PRO data. P is equal to PRO next. PRO next. Okay, display. তাহলে এবার একটু চালিয়ে দেখ চলছে কিনা। আচ্ছা, আমি তাহলে এখান থেকে একটু চালিয়ে দেখতে হলে আমাকে কি করতে হবে বলতো, বাকিগুলোকে না ইনঅ্যাক্টিভ করে দিতে হবে, আমাদের এখানে এরর দিয়ে দেবে। দেখতে এবার চলছে কিনা। কি এরর দিচ্ছে, স্টার পি। ওহো, স্টার পি আবার ডিক্লেয়ার করেছি কেন? স্টার পিটা তো আমার হ্যাঁ প্যারামিটারই ছিল, সরি এক্সপেক্টেড সুইচ। তাহলে সুইচের ব্র্যাকেটটা আগে ক্লোজ করলাম, তারপর হোয়াইলের ব্র্যাকেট, তারপর মেনের ব্র্যাকেট। enter your choice 1, হ্যাঁ, enter the data part 10, enter the data part 20, enter the data part 30. Okay, now display, enter your choice 10, 20, 30, 10, 20, 30. Okay, এবার 0 দিলাম, বেরিয়ে গেল। তাহলে আমার অ্যাপেন্ড ফাংশন ঠিক আছে। ওকে, অ্যাপেন্ড ফাংশন এবার ঠিক আছে আমার। এবার আমি অ্যাড বিগিনটা করছি, দেখ ভালো করে, একটা একটা করে ফাংশন লিখছি। হ্যাঁ, অ্যাড বিগিন, অ্যাড বিগিন, void add begin, add begin। আচ্ছা, এবার অ্যাড বিগিনের ছবিটা একে আমি দেখাচ্ছি, দেখ অ্যাড বিগিনটা কিভাবে আঁকছি। অ্যাড বিগিনে কি হচ্ছে, we do not have to traverse the list, we do not have to traverse the list till the end in case of add begin. We have to create the node and update the head node. এই যে, তাহলে প্রথমেই হচ্ছে এখানে আমি ক্রিয়েট করলাম এই যে নোড, এটা হচ্ছে হেড নোড, এর ধরে নে অ্যাড্রেস ছিল 500। ওকে, প্রথম নোডটা যখন ক্রিয়েট হচ্ছে, এই দেখ এটা ধরে নে 1000, ফার্স্ট নোড। দেখ স্টার পিতে আছে নাল, তাই না? তাহলে স্টার পিতে যদি নাল থাকে তাহলে এখানে ফার্স্ট নোডের অ্যাড্রেসটাই এখানে পুট করতে হবে, এই যে স্টার পি ইকুয়াল টু টি, এই হয়ে গেল। তাহলে এখন এই একে কানেক্ট করছে। ওকে, এটা কিন্তু নাল। এইবার কি হবে, সেকেন্ড নোডটা যখন ক্রিয়েট করব, এই দেখ ইরেজার দিয়ে আমি এইটাকে মুছে দিলাম। সেকেন্ড নোডটাকে আমি যখনই ক্রিয়েট করছি, যখন সেকেন্ড নোডটা ক্রিয়েট হচ্ছে, ওকে, তখন কি করবো বলতো, উই ডু নট হ্যাভ টু ট্রাভার্স দ্য লিস্ট টিল দ্য এন্ড। তখন যেটা আমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে নতুন নোডের নেক্সট পার্টে এইটাকে বসিয়ে দেবো, স্টার পি। নতুন নোডের নেক্সট পার্টে স্টার পিটাকে বসিয়ে দেবো।
আর স্টার পিটাকে চেঞ্জ করে দেবো এই নতুন নোটের অ্যাড্রেস দিয়ে, তাহলেই এখন এই একে পয়েন্ট করছে। বুঝতে পারছিস কি করে অ্যাড বিগিন হলো? লিস্টে শুরুতে অ্যাড হচ্ছে নতুন নোটগুলো, একদম বিগিনিং এ অ্যাড হচ্ছে। এই যে আরেকটা নোট আমি ক্রিয়েট করলাম। ওকে, এবারে কি হচ্ছে, এই যে নতুন নোটটা ক্রিয়েট করলাম, তার লাস্টে গিয়ে আমি কি করব, স্টার পিটাকে বসাবো। স্টার পি মানেই দেখ এই যে এই নোডের অ্যাড্রেসটা, স্টার পি কন্টেন্স দ্য ফার্স্ট নোড অ্যাড্রেস। তাহলে এইখানে আমি স্টার পিটাকে বসালাম। ওকে, আর এইখানে আমি 3000টাকে বসালাম, এই যে 3000। তাহলে এবার কি করছি, আমি এইটাকে মুছে দিলাম। তাহলে বোঝা গেল, তাহলে ফার্স্ট নোড কন্টেন্টস দ্য অ্যাড্রেস, এই যে the head node contains the address of the first node. In this way the list grows, in this way 30, 20, 10. In this way the list grows. So whatever node, I mean whatever be the address of the new node, that will be added in the star key position. ওকে, তাহলে বুঝতে পারলি ব্যাপারটা। এইবার তাহলে কোডটা লিখতে পারবি। এবার তাহলে আমি কোডটা কি করে লিখবো দেখ, মিলিয়ে মিলিয়ে। ঠিক আছে, so we have created the new node t. T arrow next will be star p. T arrow next, নতুন যে নোডটা তার নেক্সট পার্টে যাবে স্টার পি। টি arrow next equal to star p, আর স্টার পি is equal to t, স্টার পি equal to t। ওকে, এই হচ্ছে দুখানা স্টেপ, আর কিচ্ছু না। এই যে অ্যাড বিগিনটা করলাম না, এই অ্যাড বিগিনে দুটো হচ্ছে স্টেপ। we have to update the head node, the start node every time. We have to update the start node every time because every time the node is added at the beginning of the list. Clear? এবার দেখ, আমি প্রথমে একটা পাথ অ্যাড করলাম, একটা নোড অ্যাড করলাম 10। এবার আমি অ্যাড বিগিন করছি 20। ওহো, চয়েস আমি ভুলটা দিয়ে দিলাম, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। ডেট অফ বার্থ 2, এন্টার ইউর চয়েস 2। কি হলো, এন্টার ইউর চয়েস করলে আসছে না কেন? অ্যাড বিগিন, এন্টার ইউর চয়েস 2 তে তো অ্যাড বিগিন আছে, কি প্রবলেম হচ্ছে? অ্যাড বিগিন, ও অ্যাড বিগিনে ডেটা পার্টটা ইয়ে করা হয়নি। ক্রিয়েট নোড, অ্যাপেন্ড, ডিসপ্লে, অ্যাড বিগিন। এখানে ক্রিয়েট নোড ফাংশনটাই কল করতে হবে, এসব করতে গেলে না। ক্রিয়েট নোড, দ্য ডেটা পাস স্ক্যানে, তাহলে এখানে এনটাকে পাস করলাম। এবার দেখি তো টিটা ক্রিয়েট নোড হলো, হ্যাঁ টিটা ক্রিয়েট নোড, তারপর টি আরও নেক্সটে স্টার পি, আর স্টার পিতে টি, এই যে ক্রিয়েট নোড ফাংশন। এই হলো অ্যাড বিগিন, এন্টার দ্য ডেটা পার্ট। আবার দেখ অ্যাড বিগিন, এন্টার দ্য ডেটা পার্ট, ঠিক আছে। আর 10, 10-এর আগে 20, 20-র আগে 30 অ্যাড হলো। এবার ডিসপ্লে কর, ওই দেখ দেখেছি 30, 20, 10, তার মানে অ্যাড বিগিন আমার ঠিকই আছে।
বুঝতে পারছিস তাহলে অ্যাড বিগিনটা কিভাবে কাজ করে? আচ্ছা, নাও ডেটা পার্ট 100, নাও ডেটা পার্ট 100, নাও ডেটা পার্ট 300, নাও ডিসপ্লে, ওই দেখ 100, 200, 300 এগুলো সব লাস্টে অ্যাড হচ্ছে, দেখেছিস? সব লাস্টে অ্যাড হচ্ছে এগুলো। ওকে, আবার যদি অ্যাড বিগিন করি ফর ডেটা পার্ট 40, আবার যদি অ্যাড বিগিন করি ডেটা পার্ট 50, আবার যদি অ্যাড বিগিন করি ডেটা পার্ট 60, এবার যদি ডিসপ্লে কল করা হয় এই দেখ 60, 50, 40 সব আগে অ্যাড হয়ে গেল, দেখেছিস? এই দেখ 60, 50, 40, 30, 20, 10। ওকে, তাহলে এবার আমি চয়েস থেকে বেরিয়ে গেলাম, লুপ থেকে। তাহলে বোঝা গেল অ্যাপেন্ড হলো, অ্যাড বিগিন হলো, আর ডিসপ্লে হলো। অ্যাপেন্ড তো বুঝতেই পারলি যে উই হ্যাভ টু ট্রাভার্স দ্য লিস্ট টিল দ্য এন্ড। আমাকে লিস্টটাকে পুরো শেষ অবধি ট্রাভার্স করতে হচ্ছে অ্যাপেন্ডের ক্ষেত্রে। এই দেখ, এই যে অ্যাপেন্ডের ক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ট্রাভার্স দ্য লিস্ট টিল দ্য এন্ড, বাট ইন কেস অফ অ্যাড বিগিন we do not have to traverse the list. We have to simply update the start pointer every time a new node is created. Every time a new node is created, the start pointer is updated. The start pointer is updated. Okay? দেখ তাহলে বোঝা গেল অ্যাপেন্ড হলো, অ্যাড বিগিন হলো, আর ডিসপ্লে হলো। আচ্ছা, এইবারে দেখ কি আছে, রিভার্স ডিসপ্লে। রিভার্স ডিসপ্লেটা কিছুই না, ইউ ক্যান ইউজ রিকারশন ফর রিভার্স ডিসপ্লে। রিভার্স ডিসপ্লে কি করে করবো? এই যে রিভার্স ডিসপ্লে, ভয়েড রিভার্স ডিসপ্লে। তাহলে কি করে রিভার্স ডিসপ্লেটা করছি দেখ। হ্যাঁ, if p equals to null, if p equals to null, if p not is equal to null, এটা যদি হয় we are calling the display function again, we are calling the reverse display function again recursively, and okay, so we have to reverse display the list. If we reach null, there we'll have to stop, otherwise it will continue. দেখ এবার, হ্যাঁ রান করলে চলে কিনা দেখ। 1, 20, 30, দেখ ডিসপ্লে করলাম তো ঠিক আছে 10, 20, 30। দেখ রিভার্স ডিসপ্লে করলে ওই দেখ 30, 20, 10, দেখেছিস? 30, 20, 10। তাহলে আমার ডিসপ্লে করলে কি হলো 10, 20, 30। এবার যদি অ্যাড বিগিন করা হয়, ধর প্রথমে দিলাম 9, তারপর অ্যাড বিগিন করলাম 8, তারপর অ্যাড বিগিন করলাম 7, আবার অ্যাড বিগিন করলাম 6। এবার ডিসপ্লে কর, এই দেখ, দেখেছিস? এই দেখ ডিসপ্লে করছি। ওকে, আবার রিভার্স ডিসপ্লে কর, এই দেখ এটাকেই পুরো উল্টে গিয়ে প্রিন্ট করি, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6। ক্লিয়ার? এবার আমি ইয়ে করে বেরিয়ে গেলাম লুপ থেকে। তাহলে বুঝতে পারলি ব্যাপারটা, রিভার্স ডিসপ্লেটা কি করছি, মানে লুপটা মানে ঘুরবে, লুপ না, এটা তো রিকারশন। এখানে লুপ লিখিনি আমরা, আমরা কি করছি রিকার্সিভ ফাংশনটাকে কল করছি কতক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না নালে রিচ করছি। ওকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নালে রিচ করছি। যেই নালে রিচ করে গেলাম তখনই এবার কি করবে, স্ট্যাক থেকে ব্যাক ট্র্যাক করবে, স্ট্যাক ব্যাক ট্র্যাকিং শুরু হবে তখন। ওকে, তাহলে এখানে কি হলো, if p not equals to null, we are calling the reverse display function again, and we are pushing this particular statement onto the stack. তাই তো হয় রিকারশনে, যেই লাইনটা থেকে রিকার্সিভ ফাংশনটা কল করা হয়, all the pending statements will be pushed onto the stack. এবার যখনই এই কন্ডিশনটা ফেল হবে তখনই কি করবে, স্ট্যাক থেকে একটা একটা করে পপ করতে শুরু করবে। ওকে, হ্যাঁ 10, 20, 30। ওকে, নাও অ্যাড বিগিন। ওকে, নাও ডিসপ্লে again, এই দেখ 3, 5, 10, 20, 30। ওকে,
এবার রিভার্স ডিসপ্লে। ওকে, তাহলে অ্যাপেন্ড, অ্যাট বিগিন, ডিসপ্লে, রিভার্স ডিসপ্লে আমার এই অবধি ক্লিয়ার হলো। এইবার দেখ কি আছে, ইনসার্ট আফটার। এই যে ইনসার্ট আফটার, এই যে কেস 5, তাহলে এটাকে আমি আবার অ্যাক্টিভেট করে দিলাম, আর এইটাকে আমি ডিঅ্যাক্টিভেট রাখি। ওকে, ইনসার্ট আফটার, আচ্ছা এটাখানে আন্ডারস্কোর দিতে হবে। ইনসার্ট আফটার, ইনসার্ট আফটারে কি হবে, উই হ্যাভ টু find a particular node and then insert a new node after that node. Insert after. Insert after. Insert after. Okay. So we have to locate the node first. তাহলে কি করব, তাহলে আমি ইনসার্ট আফটার কল করার আগে এখানে একটা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট দিচ্ছি। প্রিন্টে enter the data to be found. Enter the data to be found. ঠিক আছে, তাহলে এখানে এলিমেন্ট দিয়ে দিলাম, এলিমেন্ট মানে এন্টার দ্য এলিমেন্ট টু বি ফাউন্ডেড। এবার এখানে স্ক্যান করি, স্ক্যানে পার্সেন্ট ডি অ্যান্ড পার্সেন্ট এলিম, অ্যান্ড পার্সেন্ট এলিম। ওকে, এবার স্টার্টের মধ্যে না এলিমটাকে পাস করে দিলাম, স্টার্টের মধ্যে আমি এলিমটাকে পাস করে দিলাম। স্টার্ট এলিম, তাহলে এখানে এলিমটাকে নিয়ে আসি ই বলে, এলিমেন্ট। ঠিক আছে, খুব ভালো করে দেখ। First of all, we have to locate the node which contain the particular element, and then we have to insert the new node after that. Okay, দেখ তাহলে কি করছি। While c not is equal to null and c arrow data not is equal to e. ভালো করে দেখ, c arrow data not equals to e, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ওই নোডটাকে লোকেট করতে পারছি যেই নোডের মধ্যে ওই এলিমেন্টটা আছে, ততক্ষণ আমি কি করব, লুপটাকে চালাচ্ছি। c equal to c arrow next, c equal to c arrow next. ওকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি সেই নোডের মধ্যে ওই এলিমেন্টটাকে পাচ্ছি, c equal to c arrow next. ওকে, এইবার কি করব, if c equal to null, c যদি equals to null হয়, that means the data is not found in the list. Data not found. ওকে, এক্সিট করে যাই, এখান থেকে এক্সিট করে গেলাম। if the data not found, then we have to exit. otherwise এবারে কি করছি দেখ, else, else। এবার একটু ছবিটা আগে দেখাই, হ্যাঁ, তারপর আমি প্রোগ্রামটা লিখবো। ছবিটা আগে দেখ, দেখ তাহলে কি করছি, ধর আমার এই নোডটা আছে, এই নোডের পরে গিয়ে আমাদের কিছু একটা ইনসার্ট করতে হবে, এই নোডের পরে গিয়ে আমাকে একটা নোডকে ইনসার্ট করতে হবে। ওকে, ওকে, so this is the node and this is the new node. Okay, so t arrow next will contain the c arrow next. t arrow next মানে এই নতুন নোডটা, এটার মধ্যে আমি কি অ্যাসাইন করব, c arrow next, বুঝতে পারছিস? c arrow next এইটা হচ্ছে আমার কারেন্ট নোড, যার পরে আমি অ্যাসাইন করতে চাই, তাহলে t arrow next এ বসাবো c arrow next। ওকে, আর c arrow next এর মধ্যে যাবে দেখ কি, c arrow next মানে এই পোর্শনটায় আমি 4000 কে বসাচ্ছি, এই দেখ, এই দেখ। তাহলে এখন কি হলো, এই লিঙ্কটা কেটে গেল।
এই লিঙ্কটা কেটে গেল। দেখ, বুঝতে পারছিস তাহলে কি হলো? এই নোডের পরে আমি একটা নতুন নোড বসাচ্ছি। that node will contain 4 as the data part, that is okay. এবার যেই নতুন যে নোডটা আমি ক্রিয়েট করছি, নতুন যে নোডটা আমি ক্রিয়েট করলাম টি, তার নেক্সট পার্টে কি যাবে? এই নোডের অ্যাড্রেসটা যাবে। এই নোডের অ্যাড্রেসটা যাচ্ছে এইখানে, ওকে। আর এর যে নেক্সট পার্টে আছে, সেই নেক্সট পার্টে আমি কি বসাচ্ছি? নতুন নোডের অ্যাড্রেস। তাহলে সি অ্যারো নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু টি, আর টি অ্যারো নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু সি অ্যারো নেক্সট। হলো? এইবার দেখ, যদি এরকম হয় যে লাস্ট নোডের পরে আমি আরেকটা নোড বসাচ্ছি, লাস্ট নোডের পরে, লাস্ট নোডের পরে যদি আমি আরেকটা নোড বসাই, লাস্ট নোডের পরে, ওকে, তাহলে কি হবে? টি, এটা হচ্ছে এটা টি, আর এইটা হচ্ছে নতুন নোড, মানে এইটা হচ্ছে নতুন নোড, আর এইটা হচ্ছে আমার কারেন্ট নোড সি। এখন সিটা কিন্তু আর এখানে নেই, এখন সিটা হচ্ছে তার এখানে। তাহলে কি করবো? সি অ্যারো নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু টি, সি অ্যারো নেক্সটে যাবে টি, সেটা ঠিক আছে। আর টি অ্যারো নেক্সটে কি যাবে? টি অ্যারো নেক্সটে যাবে সি অ্যারো নেক্সট। তার মানে সি অ্যারো নেক্সটে যে নাল ছিল সেইটা আগে এখানে বসবে, আর তারপর সি অ্যারো নেক্সটে যাবে এইটা। বুঝতে পারলি? তবে এ একে পয়েন্ট করবে। এই অবধি বুঝতে পারলি কিনা বলতো আমাকে? টি অ্যারো নেক্সটে যাবে সি অ্যারো নেক্সট, আর সি অ্যারো নেক্সটে যাবে টি। বুঝতে পারলি কি বলছি? এই অবধি ক্লিয়ার? এবার আমি প্রোগ্রামটা লিখছি। লিঙ্ক লিস্টের প্রোগ্রাম না সব সময় ছবি এঁকে এঁকে করবি। লিঙ্ক লিস্টের প্রোগ্রাম সবসময় ছবি এঁকে এঁকে করবি, ওকে। টি অ্যারো নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু সি অ্যারো নেক্সট, ওকে। টি অ্যারো নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু সি অ্যারো নেক্সট, আর সি অ্যারো নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু টি, সি অ্যারো নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু টি। দেখ, এই হচ্ছে ইনসার্ট আফটার। ইনসার্ট আফটারে কিন্তু স্টার্ট নোটটা, মানে এই যে হেড নোটটা, কখনো চেঞ্জ হবে না। That is why we have passed the photocopy of the head note. That insert after এ আমি কিন্তু photocopy পাঠিয়েছি, and start পাঠাইনি। And just like display or reverse display, the linked list will never get changed in case of insert after. Insert after এ কিন্তু কখনোই চেঞ্জ হবে না হেড নোট। হেড নোট মানে স্টার্ট নোট যা ছিল তাই থাকবে। তাহলে কি হবে? only we have to traverse the list till we are locating that particular element. ঠিক যেই নোটটার মধ্যে এলিমেন্টটা আছে সেইটা পাওয়া পর্যন্ত আমাকে ট্রাভার্স করতে হবে। তারপরে কি করতে হবে? ইফ দ্য নোড ইজ নট ফাউন্ড, দ্যাট ইজ ওকে। আদারওয়াইজ কি করতে হবে? টি অ্যারো নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু সি অ্যারো নেক্সট। এবার ডিসপ্লে 10, 20, 30 ডিসপ্লে, ওকে। নাও ইনসার্ট আফটার, ইনসার্ট আফটার, enter your choice, enter the data to be found, suppose 20। না, এখানে মানে ক্রিয়েট নোটটা কল করবি, তারপর কি হচ্ছে ব্যাপারটা? ইনসার্ট আফটার সি ইকুয়াল টু নাল এলস। হ্যাঁ, এখানে ক্রিয়েট নোটটা কল করা হয়নি, ক্রিয়েট নোটটা কল করতে। এন্টার দ্য ডেটা পার্ট, int n, int n, else enter the data part, scan, then call the create node function. So we are allocating the new node and then updating. হ্যাঁ, এটা করা হয়নি। এবার দেখ কি হচ্ছে। append data part, append, এবার ডিসপ্লে। এই হলো 10, 20, 30।
ওকে, এবার ইনসার্ট আফটার, এন্টার দ্য ডেটা টু বি ফাউন্ড, ধর 20, এন্টার দ্য ডেটা পার, ধর 200 দিলাম। এবার দেখি মানে অ্যাড হয়েছে কিনা, ওই দেখ 20 পর 200 অ্যাড হয়েছে, ঠিক আছে। আবার এন্টার ইউর চয়েস, ধর আমি বলছি ইনসার্ট আফটার, আবার করছি ইনসার্ট আফটার, ধর 30, 30 পর আমি 300 কে ইনসার্ট করবো। এবার দেখি ডিসপ্লে করে, ওই দেখ 30 পর 300 ইনসার্ট হয়ে গেছে, দেখেছিস। এবার আমি অ্যাড বিগিন করছি, এন্টার দ্য ডেটা পার, ধর 5, দেখি এবার ডিসপ্লে করে, এই দেখ 10 এর আগে 5 চলে এলো, দেখেছিস। এই দেখ অ্যাড বিগিন করলাম। এবার ইনসার্ট আফটার, ইনসার্ট আফটার, ধর আমি 10 দিলাম, 10 এর পর আমি 100 ইনসার্ট করছি, দেখি এবার হলো কিনা, ওই দেখ 10 এর পর 100 চলে এলো। এইবার ধর আমি এরকম করলাম, এমন একটা ডেটা যেটা নেই আমার লিস্টে, 5000 দিলাম, ওই দেখ ডেটা নট ফাউন্ড, ঠিক আছে, এক্সিট করে গেল, ডেটা নট ফাউন্ড বলে এক্সিট করে যাচ্ছে। আচ্ছা, এক্সিট আমি করছি না, প্রোগ্রামটা থেকে আমি বেরোবো না, এক্সিট করবো না, আমি এমনি রেখে দিলাম। এবার দেখ অ্যাপেন্ড, ওকে, তারপর ডিসপ্লে, তারপর ডিসপ্লে, ওকে। এবার ইনসার্ট আফটার, ইনসার্ট আফটার, ধর আমি 30 পর ইনসার্ট করছি, এন্টার দ্য ডেটা টু বি ফাউন্ড 30, ওকে। তারপর আমি 300 দিলাম সেখানে, এবার দেখ ডিসপ্লে করি, ওই দেখ, ঠিক আছে। এইবার আবার আমি ইনসার্ট আফটার দিচ্ছি 5, এবার ধর এমন একটা ডেটা দিলাম যেটা ধর নেই, ধর 50, ওই দেখ ডেটা নট ফাউন্ড বলছে, কিন্তু তবুও কিন্তু প্রোগ্রাম থেকে বেরিয়ে আসছে না, ঠিক আছে, এটাই আমি চাইছিলাম। এবার ডিসপ্লে, অ্যাড বিগিন, ওকে, নাও ডিসপ্লে, নাও রিভার্স ডিসপ্লে, ওই দেখ 300, 30, 20, 10, 5, ওকে। এবার আমি অ্যাপেন্ড করলাম, অ্যাপেন্ড করে ধর আমি 40 দিলাম, এবার আমি ডিসপ্লে করছি, ওই দেখ 300 এর পর 40 বসে গেল, ঠিক আছে। ইনসার্ট আফটার, আবার ইনসার্ট আফটার করলাম, এবার আমি ধর কোন ডেটাটাকে দেবো, 300, ওকে, এন্টার দ্য ডেটা পার, ধর আমি নেগেটিভ কোনো ডেটা দিলাম, এমনও হতে পারে। এবার ডিসপ্লে করছি, ওই দেখ 300 এর পর -50 বসে গেল, দেখেছিস। এবার আমি লুপ থেকে বেরিয়ে গেলাম। তাহলে আমার ইনসার্ট আফটার ক্লিয়ার হলো। ইনসার্ট আফটারে কি হচ্ছে, the head node or the start node will never get changed, so that is why we are passing the photocopy of the start node, not the address. ক্লিয়ার? তাহলে ইনসার্ট আফটার সবার ক্লিয়ার? হুম, ইনসার্ট আফটার তাহলে হ্যাঁ ক্লিয়ার? আচ্ছা, এইবার আমি ইনসার্ট বিফোর করছি, ইনসার্ট বিফোর, ইনসার্ট বিফোর, ইনসার্ট বিফোরে কি করব, আমি এখানে এলিমেন্টটাকে পাস করলাম, এখানে একই জিনিস লিখে দিই, হ্যাঁ, প্রিন্টেড এন্টার দ্য ডেটা টু বি ফাউন্ড, enter the data to be found, insert before, start elim, ঠিক আছে। তাহলে ইনসার্ট বিফোরে আমি আবার দুটোই দিলাম, এই যে। এইবার দেখ ইনসার্ট বিফোরে কি হচ্ছে, ছবিটা দেখ, আমাকে যদি ফার্স্ট নোডের আগে ইনসার্ট করতে হয় তাহলে কি হবে, দ্য হেড নোড, দ্য স্টার্ট নোড উইল গেট মডিফাইড, so that is why we have to pass the address of the start node, দেখেছিস, আমি অ্যাড্রেস অফ দ্য স্টার্ট নোডটাকে পাস করলাম। এবার এখানে কি করব, এটাকে এবার হোল্ড করতে হবে, এমডি ডাবল স্টার কি আর ইঞ্চ ই, ঠিক আছে, ইনসার্ট বিফোর। এবার আমি এই পোর্শনটাকে পুরো কপি করে দিচ্ছি, এই পোর্শনটাকে আমি কপি করে দিলাম, যা যা আছে তাই, এই ভ্যারিয়েবলস গুলো। এইবার কি করতে হবে, আমাকে একটু লিস্টটাকে ট্রাভার্স করতে হবে, তাহলে এখানে সি ইকুয়াল টু স্টার পি লিখতে হবে,
কারণ যেহেতু এখানে ডাবল স্টার পি লিখেছি, তাহলে সি ইকুয়াল টু স্টার পি লিখতে হবে। ওকে, এবার একই রকম ভাবে লুপটাকে লিখছি, হোয়াইল সি নট ইকুয়াল টু নাল অ্যান্ড সি অ্যারো ডেটা নট ইজ ইকুয়াল টু ই। খুব ভালো করে দেখ এবার ছবিটা। হ্যাঁ, আমি একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। একটা লিঙ্ক লিস্ট আমার অলরেডি আছে। এবার যদি ইনসার্ট বিফোর করতে হয় তাহলে কি করব? যদি ইনসার্ট বিফোর করতে হয় তাহলে কি করব দেখ এবার, খুব ভালো করে দেখ। এই দেখ, ধর এটা হচ্ছে ফার্স্ট নোড, এই যে ফার্স্ট নোডের অ্যাড্রেস হচ্ছে 1000, ঠিক আছে। সেকেন্ড নোডের অ্যাড্রেস হচ্ছে 2000, এই দেখ 2000, ঠিক আছে। থার্ড নোডের অ্যাড্রেস হচ্ছে 3000, আর এই হচ্ছে আমার লাস্ট নোড, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে নাল, বোঝা গেল? এইবার আমি কি করছি, একটা পার্টিকুলার নোডের আগে আমি কিছু একটা ইনসার্ট করবো। ধর এই 3 হচ্ছে আমার নোড, এই যে কারেন্ট নোড হচ্ছে সি, এই সি পয়েন্টস টু হিয়ার, মানে 3 এর আগে আমাকে একটা নতুন নোড ইনসার্ট করতে হবে। ধর এই যে এখানে একটা নতুন নোডকে আমি ক্রিয়েট করলাম, ধর যার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 5000। ওকে, এইবার তাহলে কি করছি, ঠিক সি এর যে আগের নোডটা সেইটার কিন্তু অ্যাড্রেসটাকে আমাকে ট্র্যাক করতে হবে। ধর প্রিভিয়াস, সি এর আগের নোডের অ্যাড্রেসটাকে আমাকে ট্র্যাক করতে হবে প্রিভিয়াস। ওকে, এইবার তাহলে কি করছি, এই যে প্রিভিয়াস নোডের নেক্সট পার্টের সাথে এই নোডের অ্যাড্রেসটাকে জুড়তে হবে, প্রিভিয়াস নোডের নেক্সট পার্টের সাথে এটা জুড়তে হবে। ওকে, আর এই যে নতুন নোডটা, এই নতুন নোডের নেক্সট পার্টে এইটাকে আমাকে জুড়তে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এই লিঙ্কটা ব্রেক হয়ে গেল মাঝখান থেকে, দেখ ভালো করে কি হলো, দেখেছিস কি হলো? ওকে, তাহলে এই প্রিভিয়াস নোডের নেক্সট পার্টে এই নতুন নোডের অ্যাড্রেসটাকে বসালাম, আর এই নতুন যে নোডটা ছিল তার নেক্সট পার্টে এই কারেন্টটাকে বসালাম, মানে প্রেজেন্ট নোড। এইবার ধর যদি এইরকম হয় যে ফার্স্ট নোডের আগে যদি আমি অ্যাড করতে চাই কোনো একটা নোড, ফার্স্ট নোডের আগে যদি কিছু একটা অ্যাড করতে চাই তাহলে কি হবে, আমাকে দেখতে হবে এই যে নতুন নোডটা, এই নতুন নোডের নেক্সট পার্টে আমি স্টার পিটাকে তখন বসিয়ে দেবো, এই যে স্টার পি। নতুন নোডের নেক্সট পার্টে তখন যাবে স্টার পি, মানে এইটা হচ্ছে সি, নতুন নোডের নেক্সট পার্টে গেল সি, আর তখন স্টার পিটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে গেল 600। এই কেসটা কিন্তু আমাকে তখন মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে। এই কেসটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। ওকে, তাহলে if we have to insert a new node before the first node, then what do we have to do? We have to create the node, we have to set the next part of the new node to 1000. Okay, এই যে এখানে 1000, okay, and the head node address will be set to the new node. দেখ বোঝা গেল? তাহলে এই হচ্ছে আমার ইনসার্ট বিফোর। একটা কেস শুধু চেক করতে হবে যে whether the new node has to be inserted before the first node. In that case the head node will get changed. Otherwise কিন্তু আর কোনো সমস্যা নেই। বোঝা গেল? তাহলে কি করে এবার লিখবো আমি কোডটা? ওকে, প্রিভ, তাহলে প্রিভটাকে আমি নাল করে দিলাম, প্রিভটাকে নাল করলাম, প্রিভ ইকুয়াল টু সি আর সি ইকুয়াল টু সি আরও নেক্সট, প্রিভ ইকুয়াল টু সি, সি ইকুয়াল টু সি আরও নেক্সট। ওকে, এরকম করলাম।
তাহলে কি হচ্ছে, যখনই সি এর পয়েন্টারটা অ্যাডভান্স হচ্ছে, তার আগের নোডের অ্যাড্রেসটা কিন্তু প্রিভিয়াস এর মধ্যে হোল্ড করা থাকছে। এইবার লুপ থেকে যদি বেরিয়ে আসি, ইফ সি ইকুয়াল টু নাল, সি যদি ইকুয়াল টু নাল হয়, তাহলে কি করব, ডেটা নট ফাউন্ড। ওকে, ডেটা নট ফাউন্ড। এবার এলস এলস এলসে আমি কি করব, প্রিভ অ্যারো নেক্সট ইকুয়াল টু টি অ্যারো নেক্সট। এলস ইফ আমার যদি প্রথম নোডেই খুঁজে পাই, আমি যদি ফার্স্ট নোডেই খুঁজে পাই ভ্যালুটা, তাহলে কি করতে হবে, স্টার পি ইকুয়াল টু টি। স্টার পি ইকুয়াল টু টি। আর সেটা না হলে কি করতে হবে, প্রিভ অ্যারো নেক্সট, প্রিভ অ্যারো নেক্সট ইকুয়াল টু, এই যে প্রিভ অ্যারো নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু টি। এই দেখ, এটা হচ্ছে আগের নোটটা, এটা হচ্ছে নতুন নোটটা। টি অ্যারো নেক্সটে যাবে সি, আর প্রিভ অ্যারো নেক্সটে যাবে টি। এই দেখ, প্রিভ অ্যারো নেক্সটে যাবে টি, টি অ্যারো নেক্সটে সি, টি অ্যারো নেক্সট সি, প্রিভ অ্যারো নেক্সট টি। ঠিক আছে, তাহলে এবার দেখ, সি যদি ইকুয়াল টু স্টার পি হয়, তাহলে স্টার পি ইজ ইকুয়াল টু টি হবে। এক কাজ করি, এখানে এইটাকে চেঞ্জ করে দিই। if c not is equal to star p, if c not equal to star p, তাহলে কি করব, t arrow next is equal to c, t arrow next is equal to c, priv arrow next is equal to t, else c যদি ইকুয়াল টু স্টার p হয়, তাহলে t arrow next equal to c, star p is equal to t, star p equal to t, else okay, t arrow next is equal to c, এই দেখ টি অ্যারো নেক্সট মানে নতুন নোটটা, এই টি অ্যারো নেক্সটে যাবে সি, আর স্টার পিতে যাবে টি। এবার দেখি রান করে, হ্যাঁ, ডেটা পার্ট, ডিসপ্লে, এই হলো ইনসার্ট বিফোর, ইনসার্ট বিফোর। এবার আমি 20 আগে যদি ইনসার্ট করি, বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল কেন, ক্রিয়েট নোটটা মনে হয় কল করা হয়নি। ক্রিয়েট নোট কোথায়, ক্রিয়েট নোট ইনসার্ট আফটার, এটা করছি ইনসার্ট বিফোর, এইটাকে কপি করতে হবে, এলস, এইটা enter the data part, স্ক্যান করলাম, ক্রিয়েট নোট করলাম, তারপরে if it is the pass node then the head node will be modified, otherwise okay, now display। আচ্ছা, এবার ইনসার্ট বিফোর দেখি, এবার ইনসার্ট বিফোরে কি হয়, 20, enter the data part, 20 আগে ধর আমি 15 বসাচ্ছি, এবার ডিসপ্লে করি, এই দেখ 20 আগে 15 চলে এসেছে, দেখেছিস। এবার আমি আবার দিলাম ইনসার্ট বিফোর 6,
এবার 10-এর আগে যদি আমি 5 ইনসার্ট করি, দেখি এবার হচ্ছে কিনা ডিসপ্লে করে। ওই দেখ 10-এর আগে 5 চলে এলো, দেখেছিস? ওকে, আবার 6, আবার ধর আমি 30 দিলাম, 30-র আগে আমি 25 ইনসার্ট করলাম, এবার ডিসপ্লে করলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, আবার ইনসার্ট বিফোর দিলাম, 50 দিলাম, ওই দেখ ডেটা নট ফাউন্ড বলছে, দেখেছিস? ডেটা নট ফাউন্ড। আচ্ছা, আবার ডিসপ্লে করে নিয়ে একবার টুক করে এই হলো। এবার আমি অ্যাড বিগিন করলাম, অ্যাড বিগিনে আমি ডেটা পার্টে 3 দিলাম, তারপর ডিসপ্লে করলাম, এই দেখ 5-এর আগে 3 বসে গেল। ওকে, তারপরে ইনসার্ট আফটার, ইনসার্ট আফটার যদি করি, ধর 30-র পর আমি 40 বসালাম, ডিসপ্লে কর, এই দেখ 30 পর 40 চলে এসছে। আচ্ছা, এবার আমি আবার ইনসার্ট বিফোর করছি, 25 দিলাম, 25-এর আগে আমি 22 বসালাম, তারপরে ডিসপ্লে করলাম। ওকে, তারপর ইনসার্ট বিফোর, ধর 50 দিলাম, ডেটা নট ফাউন্ড, এবার লুপ থেকে বেরিয়ে গেলাম। ওকে, তাহলে এইগুলোই হচ্ছে সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্টের মেন ফাংশন: অ্যাপেন্ড, অ্যাড বিগিন, ইনসার্ট আফটার, ইনসার্ট বিফোর, হ্যাঁ, তারপর রিভার্স ডিসপ্লে আর ডিসপ্লে। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে আরেকটা করে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ডিলিট। ডিলিট, এবার ডিলিট করছি, ডিলিট, এন্টার দ্য ডেটা টু বি ফাউন্ড, এই পোর্শনটাকে আবার আমি এখানে কপি করে বসিয়ে দিলাম, এন্টার দ্য ডেটা টু বি ফাউন্ড। ওকে, এখানে আমি ডিলিট ফাংশনটা কল করছি, ডিলিট ফাংশনে কল করব, কি করব, $start আর এলিং, এটা দিয়ে আমি ডিলিট ফাংশনটা কল করলাম। ঠিক আছে, ডিলিট। তাহলে এখানে লিখি এবার ভয়েড ডেল, ভয়েড ডেল এমডি স্টার পি আর ইন3। ওকে, এবার হচ্ছে ডিলিট, এমডি স্টার পি আর হচ্ছে স্টার সি। আবার ঠিক এই জিনিসটাই কপি করি, এই জিনিসটাই পুরো কপি করে দিচ্ছি আমি, পুরোটাই কপি করলাম। দেখ একই জিনিস তো, আর লিখে আমি সময় নষ্ট করছি না, তো মুছে দিয়ে পুরোটা কপি করে দিলাম এখানে, পুরোটা। তাহলে একটা নোটকে যখনই ডিলিট করতে যাব, তখন তাহলে কি হয় বলতো, তার আগের নোটের সাথে পরের নোটটাকে কানেকশন করতে হবে। আমি যদি এই নোটটাকে ডিলিট করতে চাই, তাহলে এর যে আগের নোটটা, তার সাথে আমাকে পরের নোটটাকে কানেকশন করাতে হবে। প্রি অ্যারো নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু সি অ্যারো নেক্সট, ব্যাস, তাহলেই কিন্তু কানেকশনটা এস্টাবলিশ হয়ে গেল। এইবার যদি হয়, যদি ফার্স্ট নোড, ইফ উই হ্যাভ টু ডিলিট দ্য ফার্স্ট নোড, then what we have to do, if we have to delete the first node, তখন কিন্তু স্টার কি মানে স্টার্ট নোডটাকে তখন চেঞ্জ করতে হবে, স্টার্ট নোডটাকে তখন চেঞ্জ করে কি হবে, স্টার পি ইকুয়াল টু স্টার পি অ্যারো নেক্সট। ঠিক আছে, আমাকে যদি এই নোডটাকে ডিলিট করতে হয়, তখন কি করতে হবে, এর আগের সাথে পরেরটাকে কানেকশন। ডেটা নট ফাউন্ড, এলস। এবার এলস এর মধ্যে কি করছি, এলস এর মধ্যে if c not equal to star p, if c not equal to star p, মানে যদি ফার্স্ট নোড না হয়, তাহলে কি করব, leave arrow next is equal to c arrow next, leave arrow next equal to c arrow next। ঠিক আছে, এলস, এই এলসটা মানে কি, এই এলসটা মানে হচ্ছে যদি ফার্স্ট নোডটা ডিলিট করতে হয় আমাকে,
তাহলে স্টার পি ইজ ইকুয়াল টু স্টার পি অ্যারো নেক্সট। স্টার পি ইজ ইকুয়াল টু মানে এই হেড নোটটা তখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, স্টার পি ইকুয়াল টু স্টার পি অ্যারো নেক্সট। ঠিক আছে, এবারে প্রি সি, প্রি সি, প্রি সি। ঠিক আছে, মানে যে নোটটাকে আমি মানে আইডেন্টিফাই করেছিলাম, লোকেট করেছিলাম, উই হ্যাভ টু ডিঅ্যালোকেট দ্য মেমোরি, প্রি সি। এইটা দেখ তাহলে কি হলো ব্যাপারটা, ইফ উই হ্যাভ টু ডিলিট দ্য ফার্স্ট নোট দ্য হেড নোট উইল বি মডিফাইড। এই যে স্টার পি ইকুয়াল টু স্টার পি অ্যারো নেক্সট, একটা নোট বাদ দিয়ে তার পরের নোটের অ্যাড্রেসটাকে স্টার পিতে ঢুকিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ কি হচ্ছে, গ্রিড অ্যারো নেক্সট ইকুয়াল টু সি অ্যারো নেক্সট, প্রি সি। এই যে প্রি সি মানে উই আর ডিঅ্যালোকেটিং দ্য মেমোরি। দেখা যাক এবার কি হয়। হ্যাঁ, এই দেখ ডিসপ্লে হলো 10 20 30। এবার ডিলিট, এন্টার দ্য ডেটা টু বি ফাউন্ড 30। এবার দেখ তুই ডিসপ্লে করে, এই দেখ 30 ডিলিট হয়ে গেছে, দেখেছিস। আবার আমি অ্যাড বিগিন, তার আবার অ্যাপেন্ডি করছি 40 50 60 ডিসপ্লে। ওকে, এই হলো ডিসপ্লে। এইবার আমি আবার ডিলিট করছি, আবার ডিলিট করছি, ধর 60 ডিলিট করলাম। দেখ তো এবার, ওই দেখ 60 উড়ে গেছে। আবার ডিলিট করছি, ধর 10 ডিলিট করলাম। এবার ডিসপ্লে কর, ওই দেখ 10 উড়ে গেছে, দেখেছিস। আবার ডিলিট করছি, 40 ডিলিট করলাম। এবার ডিসপ্লে কর, ওই দেখ 40 উড়ে গেছে। এবার আবার অ্যাপেন্ড কর 80। এবার ডিসপ্লে কর, এই হলো। এবার ডিলিট কর, ধর 55 দিলাম। ওই দেখ ডেটা নট ফাউন্ড বলছে, দেখেছিস। 55 ইজ নট দেয়ার। আবার ডিলিট কর 70। এবার ডিসপ্লে কর, ওই দেখ 70টা উড়ে গেল। ওকে, তাহলে সব কটা ফাংশনই আমার রান করে গেল। এই হচ্ছে আমার সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্টের ইম্পর্টেন্ট ফাংশন। এছাড়াও কিন্তু অনেক কিছু আছে আরো। উই ক্যান সর্ট আ সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্ট, উই ক্যান রিভার্স আ লিস্ট, এগুলো নিজেরা একটু ট্রাই করিস। ওকে, বাট দিজ আর দ্য বেসিক অপারেশনস অন আ সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্ট: add begin, append, insert after, insert before, delete. Okay, these are the basic operations on a single link.